Sir Garland Madrid, the Mudugutur candidate, Sir Maharaj, then Garlanding, Pannarumugam District General Secretary, then Three Pandi, District Secretary, District Treasurer, then S. Nagarajan, State Executive Member, the current MC, Member of Council of Paramagudi, then P. Kumar, District Organizing Secretary, Sivasakti Pandian, Nainar Global Union, S. Silverani, District Secretary, Devi Rajeshwari, District General Secretary of Magalir Morcha. One by one. 1 minute. Tirupati, District President of Yuva Morcha. Abhi iranginga, daisai iranginga. Photo iranginga. Abhi. Jay Guru, District Secretary of Yuva Morcha. Muthu Irlappan, State Executive Member of Yuva Morcha. அனைவருக்கும் வணக்கம். Our popular candidate Subha Nagarajan ji, the other candidate Shanugam Raja, respectable leaders of the dais, and my all friends and sisters. In Tamil Nadu election, it is one of the important elections in the country. This election is not going to decide the future of Jayalalitha ji, Karunanidhi or Congress party or BJP, but this is going to decide the future of the people of Tamil Nadu. Constantly, from 1947, the Congress party, ruling party, enjoying maximum years of ruling party in Delhi. Congress party give lot of promises to the country. Sometimes they get 20-point program, then 20, 25, 35-point program, 5-point program, and they give a slogan, Garibi Hatao. But now the situation in the country is very worst. Now as far as the employment problem is concerned, it is already increased. Sonia Gandhi is only think about the employment of Rahul Gandhi, but she is not going to think about the people who are unemployed in the country. In such a situation, this election is one of the challenging elections and which is going to decide the future of Tamil Nadu. So I am coming here to request you to select BJP candidate and give opportunity to serve you betterly in Tamil Nadu and in the country. மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற புகழ்பெற்ற வேட்பாளர் சுப நாகராஜன் ஜி அவர்களே, சண்முக ராஜா அவர்களே, மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய பெரியோர்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தல் தமிழகத்திலே மிகவும் முக்கியமான ஒரு தேர்தலாகும். இது டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய எதிர்காலத்தையோ ஜெயலலிதா அவர்களுடைய எதிர்காலத்தையோ அல்ல. ஆனால் இந்த நாட்டிலே இருக்கிற சாதாரண basically the family politics is going on. In India, we have 1,000 political parties. Out of it, only 50 parties are serious. And out of 50 parties, only 5 parties are really a democratic party. The other 45 parties, they are family parties. Father, mother, son, daughter, grandson, all are looting. Lakshmi Darshan Karyakrami film is going on. Producer, director, hero, heroine, everything is going on. Their only one mission is going on, Luto. Lakshmi Darshan Lo. This is only going on. I am telling you my story. My age is 52 years. I started my work as a BJP worker. My handwriting was not good.
When I want to write on the wall, I just painted white paint, and after that my other Karyakarta write on the wall name of the Bharatiya Janata Party. I had taken that polling booth slips to house. I started my career as a very, very small Karyakarta of Bharatiya Janata Party. Neither my father is MLA nor my mother is any minister. I am from a farmer family. No background of politics. But just a very small Karyakarta in Bharatiya Janata Party, he is becoming a Bharatiya Janata Party national president, because Bharatiya Janata Party is a party of workers and party of Karyakarta. ये माँ बेटे की पार्टी नहीं है. This is not the party of mother and son. This is a party of thousands and lakhs of workers, the poor people who are working hard for this party. This is a party of lakhs of workers. My dear friends, this is the post where I am a president. Once upon a time, Atal Bihari Vajpayee was the president. Once upon a time, Lal Krishna Advani was the president. And today, a small worker, Nitin Gadkari, even my name was, don't know the people of India. I am elected as the president of Bharatiya Janata Party. I am a small worker, but I get an opportunity to become the president of the Bharatiya Janata Party. I am asking one question, $1 million question to Dr. Manmohan Singh ji, Pranab Mukherjee, Chidambaram ji. Even I have asked them, can you imagine even in dreams? You can imagine in the dreams to become a prime minister, but you cannot dream to become a president of the Congress party. Because the president of the Congress party is reserved for Gandhi Parivar. Pandit Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Gandhi. No opportunity for others. Even in the Karunanidhi's family, there are a lot of sons and daughters, even I don't know the name of. No opportunity for others. The party office bearer restricted up to only to the family of Karunanidhi. This is the party. And here is the Bharatiya Janata Party, which is a party of workers. It's a great pride for me. A person like me, a small worker, is becoming a president of the party. It is only because of that. It is a party, a democratic party, party of workers, and party with the ideology. So my dear friend, I am requesting you, you understand the difference between the Bharatiya Janata Party and other parties. Other parties are the family party. They are not even public limited company. They are not even a partnership concern. They are not any proprietary concern. But the Congress party and DMK, they are just like a party of Kirana shop. Just a small shop which giving you the sugar and other things, just like a Kirana shop. So I will request you, for the interest of the country, for the future of the country, for the future of the Tamil Nadu people, I will request you, believe in BJP, come in the national stream and support Bharatiya Janata Party. We want to change the future of this country. We have to eradicate poverty. We want to give more employment potential to youth, and we want to increase the agriculture growth rate and the welfare of the poor people of this country. My dear friends, please cooperate us for that vision. This is my request to you. குஜராத் வளர்ச்சி என்றால், முன்னேற்றம் என்றால், பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி செய்கின்ற மாநிலங்களையும் தமிழகத்திலே நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்பதையும் நான் ஒப்பிட்டு காட்ட விரும்புகின்றேன். குஜராத் மாநிலத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். அங்கே விவசாயத்தினுடைய வளர்ச்சி விகிதம் ஒரு ஆண்டுக்கு 14% அங்கே விவசாயத்தினுடைய வளர்ச்சி விகிதம் இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டினுடைய நிலைமை என்ன தெரியுமா? விவசாயத்தினுடைய வளர்ச்சி விகிதம் வெறும் 2.5% தான். மின்வெட்டு, பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி செய்கின்ற குஜராத்திலோ, மத்திய பிரதேசத்திலோ, சத்தீஸ்கர் மாநிலத்திலோ மின்வெட்டு என்பதே இல்லை. தமிழகம் ஆளுகின்ற தமிழகத்திலே கருணாநிதி அவர்கள் ஆட்சி செய்கின்ற இந்த மாநிலத்திலே மின்வெட்டினுடைய நிலைமை நமக்கு எல்லாம் நன்றாக தெரிந்ததுதான். இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்று தெரியுமா? பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி செய்கின்ற மாநிலங்களிலே வளர்ச்சிக்கு மிக அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. மற்ற மாநிலங்களிலே, குறிப்பாக தமிழகத்திலே நல்லாட்சி என்பது எட்டவில்லை கிட்டவில்லை என்கிறதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பாரத நாடு முழுக்க 1000க்கும் மேற்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் இருக்கின்றன.
அவற்றிலே ஒரு 50 அரசியல் கட்சிகள் தான் மிகவும் நாம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய கட்சிகள். அந்த 50 கட்சிகளிலே 45 அரசியல் கட்சிகள் பாரத நாட்டிலே குடும்ப அரசியல் மூலமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற கட்சிகள். 5 கட்சிகள் மாத்திரம்தான் குடும்ப அரசியல் இல்லாத கட்சிகளாக இருக்கின்றன. எல்லோரும் சேர்ந்து தமிழகத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், எல்லோரும் சேர்ந்து குடும்பமே சேர்ந்து இந்த தமிழகத்தை கொள்ளையடிக்கிற ஒரு குடும்பமாக தமிழக அரசியலை இன்று மாற்றி இருக்கிறார்கள். தமிழகத்தில் எல்லாமே தந்தை, மகன், மகள், பேரன் என்று அனைவருமே இந்த நாட்டினுடைய ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்து கொண்டு இந்த மாநிலத்தை கொள்ளையடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனக்கு வயது 52 வயது ஆகிறது. பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சாதாரண தொண்டனாக நான் எனது வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தேன். எனது கையெழுத்து மிகவும் நன்றாக இருக்காது. அதனால் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கான சுவர் விளம்பரங்கள் செய்யும் போது நான் ஒரு மட்டையை எடுத்துக்கொண்டு சுவற்றிலே வெள்ளை மாத்திரம் தான் நடிப்பேன். எனது கூட இருக்கிற ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் தொண்டர் தான் அவருக்கு கையெழுத்து நன்றாக இருக்கும் என்பதனால் பாரதிய ஜனதா கட்சி என்று எழுதுவார். அப்படி சுவரிலே வெள்ளை எடுத்து சாதாரணமாக நான் தொண்டு பணியை ஆரம்பித்த நான் இன்று பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அகில பாரத தலைவராக நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் இந்த கட்சியிலே இருக்கக்கூடிய ஜனநாயகம் தான் காரணம். இந்த கட்சியிலே இருக்கக்கூடிய குடும்ப அரசியல் அற்ற ஒரு சூழ்நிலை தான் காரணம். நான் சவால் விட்டு ஒரு கேள்வி கேட்கின்றேன். டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்களை கேட்கின்றேன், பிரணாப் முகர்ஜி அவர்களை கேட்கின்றேன், நமது பக்கத்திலே இருக்கிற சிதம்பரம் அவர்களை கேட்கின்றேன். நீங்கள் என்றாவது காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவராக நீங்களால் வர முடியுமா? உங்களால் முடியாது. என்ன காரணம் என்றால் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் பதவி என்பது காந்தி, இந்திரா காந்தி, ராஜீவ் காந்தி, சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, காந்தி அதே ஆசனத்திலே இன்று சாதாரண நிதின் கட்கரியும் தலைவராக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த கட்சியினுடைய ஜனநாயகம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கின்றேன். கருணாநிதி அவர்களுடைய குடும்பத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். அவர்களுடைய குடும்பத்திலே இன்று சினிமாவில் இருந்து அரசியல் வரை அத்தனையிலும் அந்த குடும்பம் கோலோச்சுவதை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு நீங்கள் ஏன் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று உங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று சொன்னால் இங்கே குடும்ப அரசியலின் மூலமாக ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஒரு மோசமான வளர்ச்சியற்ற நிலை, தேக்கமடைந்த நிலை மாற வேண்டும். தமிழகம் வளர வேண்டும், இது ஒளி பெற வேண்டும். இங்கே இருக்கக்கூடிய சாதாரண ஏழை எளிய மக்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும், விலைவாசி உயர்வு குறைய வேண்டும், ஊழலற்ற ஒரு ஆட்சி அமைய வேண்டும், எல்லோருக்கும் வேலை கிடைக்கிற ஒரு நிலைமை உருவாக வேண்டும் என்று சொன்னால் அது பாரதிய ஜனதா கட்சியினால் தான் முடியும் என்று நீங்கள் நம்ப வேண்டும் என்று உங்களிடம் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். In our country, there are some people who have deposited their black money. More than 21,00,000 crores of rupees money is deposited in the foreign banks. Already there is a resolution in UNO. Out of 140 countries, 117 countries ratify their laws, and by which the Peru, the Philippines, like small country, get their money back. But the Congress party is not ready to take any action against this issue. I don't know what the reason. The UPA government and the Congress party submitted an affidavit in the Supreme Court that it is not correct. It will not be proper if you can declare the name of the people who have black money in the foreign bank. It is not in the public interest and not in the national interest. This type of affidavit is submitted by the UPA government in the Supreme Court. My dear friends, every person who is standing here, the 1,85,000 rupees is your money. It is the money of a poor people. We want to use that money for connecting villages by good roads. We want to use that money for good hospitals, good institutions, good schools. We want to use that money for irrigation. We want to use that money for the development of the poor people. I will give you the promise, let us give chance to the BJP. We will see that at any cost, we will bring all this 21,00,000 of rupees from the city for the poor people of the country. This is promise which I am going to give you. நாடு முழுக்க வெளிநாட்டு வங்கிகளிலே வைத்திருக்கிறார்கள் 21 லட்சம் கோடி. அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உலகத்தினுடைய பல நாடுகளிலும் கூட தங்கள் நாட்டை சார்ந்தவர்கள் வெளிநாட்டிலே வைத்திருக்கக்கூடிய கருப்பு பணத்தை தங்களது நாடுகளுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கிறார்கள். 117க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் அப்படிப்பட்ட முயற்சியிலே இறங்கி இருக்கிறார்கள். உதாரணமாக பெரு, பிலிப்பைன்ஸ் போன்ற சிறிய நாடுகள் கூட தங்கள் நாட்டு பணம்
வெளிநாட்டு வங்கிகளிலே இருக்கிறது, சிலரால் கருப்பு பணமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதனால் அந்த பணத்தை தங்கள் நாட்டிற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் மத்தியிலே ஆட்சி செய்கின்ற காங்கிரஸ் அரசாங்கம் நமது நாட்டிலே என்ன செய்கிறார்கள்? உச்ச நீதிமன்றத்திலே சென்று இவர்கள் ஒரு மனு கொடுக்கிறார்கள். என்ன மனு? வெளிநாடுகளிலே கருப்பு பணம் வைத்திருக்கக்கூடிய இந்தியர்களுடைய பெயர் பட்டியலை காங்கிரஸ் அரசாங்கம் வெளியிட முடியாது, அதற்கென்று சில ஒப்பந்தங்கள் இருக்கின்றன, அவையெல்லாம் நம்மை தடுக்கிறது என்று சொல்லி கருப்பு பணம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக இந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய கருப்பு பணம் யாருடைய பணம்? இந்த நாட்டினுடைய சாதாரண ஏழைகளுடைய பணம், மக்கள் பணம், நமது பணம். அந்த பணம் 21 லட்சம் கோடி பாரத நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்திற்குள் வந்தால் நமக்கு நல்ல சாலைகள் கிடைக்கும், மிகச்சிறந்த மருத்துவ வசதி நமக்கு கிடைக்கும், உயர்ந்த கல்வி கிடைக்கும். இப்படி எல்லா விதமான வளர்ச்சிக்கான அடிப்படை அம்சங்கள் அந்த பணத்தின் மூலமாக இங்கே கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. நான் உங்களுக்கு இந்த கூட்டத்திலே ஒரு உறுதிமொழி அளிக்கின்றேன். பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வந்த உடனே, மத்தியிலே ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் பாரதிய ஜனதா கட்சி செய்ய போகிற முதல் காரியம் வெளிநாட்டு வங்கிகளிலே இருக்கக்கூடிய 21 லட்சம் கருப்பு பணத்தை பாரத நாட்டிற்கு கொண்டு வந்து அதை இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு நாங்கள் சமர்ப்பிப்போம் என்கின்ற உறுதிமொழியை நான் உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன். Our country is facing the important problems. 6,000 crores. In 2G spectrum, there is a corruption scandal of 1,76,000 crores. It is not from Nitin Gadkari, Advani ji, Sushma ji or Arun Jaitley ji. This is directly indicated by the CAG, which is a authorized government constitutional body, which indicates that there is a scandal of 1,76,000 crores. The way in which the poor people are hungry, it's difficult for them to survive. That some parties they are just enjoying corruption, they are using power for getting money from the politics, and at the time of the election they distribute laptops and mixers and many things, and they want to purchase the vote of the poor people. This is a Robin Hood political culture. They have collected crores of rupees and at the time of the election spending thousands of rupees to the poor people, and they want to purchase the vote from the poor people. My dear friends, we have to fight against the corruption, price rise. At the same time, the thing which is very important for us, that is for the democratic systems and values. Here I received one SMS. It is also one of the good SMS which indicates what is here in Tamil Nadu. The election campaign, the SMS which received by me, it was like that: give Narendra Modi next 5 years, he will make Gujarat like Singapore. Give DMK and Congress next 5 years, Karunanidhi and family will buy Singapore. Now it is up to you to decide what type of development you want, what type of government you want. My dear friends, this is the election which is not going to decide the future of Subha Nagarajanji or Shanmukha Rajaji. This is the election which is going to decide your future. So I am requesting you that we have a very nice candidate, Subha Nagarajanji, a very dynamic person, a very creative worker, a very honest worker, a man with integrity, and at the same time Shanmugam Raja is also a good worker, a loyal worker of the party, and he is committed for the poor people of this constituency. I want to do some development work for you. Such a capable both candidates are here. I am requesting you, please elect these two dynamic leaders, dynamic candidates of Bharatiya Janata Party, and give us opportunity to win the assembly of Tamil Nadu. I get a great pleasure and pride that I am coming here in your city. It's a great experience for me. I am very much thankful for you. Vanakkam, namaskar. விலைவாசி உயர்வும் வேலையில்லா திண்டாட்டம் மாத்திரம் பிரச்சனை இல்லை, ஊழல் நமது நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது. காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளிலே மாத்திரம் 76,000 கோடி ரூபாய் ஊழல் லஞ்சமாக இருக்கிறது. 2G ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல் நமக்கு எல்லாம் தெரிந்தது. 1,76,000 கோடி ரூபாய் அதிலே லஞ்சமாக அந்த பணம் சூறையாடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 2G ஸ்பெக்ட்ரத்தில் 1,70,000 கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்திருக்கிறது என்று
சுஷ்மாஜி அவர்கள் சொல்லவில்லை, ரத்வானிஜி அவர்கள் முதலிலே சொல்லவில்லை, சிஏஜி அவர்கள் முதலிலே சொல்லியிருக்கிறார்கள். சிஏஜி என்பது நமது நாட்டினுடைய அரசியல் சாசன சட்டப்படி இயங்குகிற ஒரு தன்னிச்சையான அமைப்பு. அந்த அமைப்பில் இருந்து 1,76,000 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு இந்த நாட்டிலே ஒரு பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். இந்த நாட்டில் உள்ள சாதாரண மக்கள் பசியிலும் பட்டியலிலும் இருக்கும் போது அதை பற்றிய கவலை இல்லாமல் மிகப்பெரிய ஒரு லஞ்ச ஊழலை திரைத்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு அரசியல் இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் தேர்தல் நேரத்திலே இந்த அரசியல்வாதிகள் என்ன சொல்கிறார்கள்? உங்களுக்கு இலவசமாக லேப்டாப் தருகிறோம், இலவசமாக மிக்சி கிரைண்டர் தருகிறோம், இலவசமாக வண்ண தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் தருகிறோம் என்று சொல்லி மக்கள் பணத்திலேயே மக்களுக்கு இலவசங்கள் வாரித் தருகிற ஒரு கலாச்சாரத்தை நாம் பார்க்கிறோம். இதை ராபின்ஹுட் அரசியல் கலாச்சாரம் என்று சொல்கிறார்கள். ராபின்ஹுட் என்று ஒருவர் இருந்தார். பணக்காரனிடம் இருந்து பணத்தை எடுத்து ஏழைகளிடம் கொடுப்பதாக சொல்வார்கள். ஆனால் இப்போது உள்ள அரசாங்கம் ஏழைகளிடமே இருந்து பணத்தை எடுத்து திரும்ப ஏழைகளிடமே கொடுக்கிற ஒரு முறையை இவர்கள் கைப்பற்றி கொண்டு வருகிறார்கள். எனவே ஓட்டை விலைக்கு வாங்குகிற இந்த மாதிரியான முயற்சிக்கு தமிழக மக்கள் பலியாகிவிடக் கூடாது என்பதை நான் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நமது ஜனநாயகத்தினுடைய பாரம்பரியமான மதிப்பீடுகள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும். இன்னொரு SMS ஒரு குறுந்தகவல் ஒன்று வந்திருக்கிறது, உங்களிடம் நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். குஜராத்தை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற முதலமைச்சர் நரேந்திர மோடி அவர்களிடம் 5 வருடம் ஆட்சியை கொடுங்கள், அவர் தமிழகத்தை சிங்கப்பூர் போல மாற்றி காட்டுவார் என்று அந்த SMS சொல்லி காட்டியிருக்கிறார். அதற்கு பின்னால இன்னொரு வாக்கியமும் இருக்கிறது. இந்த தமிழகத்தை ஆட்சி செய்கின்ற பொறுப்பை இன்னும் ஒரு 5 ஆண்டுகளுக்கு கருணாநிதியிடமும் அவரது குடும்பத்திடமும் கொடுங்கள், அவர்கள் சிங்கப்பூரை விலைக்கு வாங்கி விடுவார்கள் என்று அந்த SMS. அப்போ எந்த மாதிரியான ஒரு அரசாங்கத்தை நாம் தேர்ந்தெடுக்க போகிறோம், எந்த மாதிரியான ஒரு வேட்பாளருக்கு நாம் ஓட்டளிக்க போகிறோம் என்பது மிகவும் முக்கியம். அதற்காகத்தான் நான் சொல்கின்றேன், இங்கே உங்கள் தொகுதியிலே போட்டியிடுகின்ற சுப நாகராஜன் அவர்கள், இங்கே போட்டியிடுகின்ற சண்முகராஜா அவர்கள், இவர்கள் எல்லாம் இந்த மிகவும் சுறுசுறுப்பானவர்கள், புதிதாக ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களை இந்த தொகுதிக்கு அறிமுகப்படுத்த காத்திருப்பவர்கள், அடிப்படையிலே நல்லவர்கள், நேர்மையானவர்கள். இப்படிப்பட்ட நல்லவர்களையும் நேர்மையானவர்களையும் நீங்கள் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலிலே வாக்களித்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளத்தான் இங்கே வந்திருக்கின்றேன். எனவே இந்த 2 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகின்ற சுப நாகராஜன் அவர்களுக்கும் சண்முகராஜா அவர்களுக்கும் வரக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலிலே நீங்கள் தாமரை சின்னத்திலே வாக்களித்து அவர்களை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு நிறைவு செய்கின்றேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்பிக்கை நாட்டு வந்து மாறி மாறி எடுங்க, மாறி எடுங்க. எடுத்துட்டு भारत माता की! भारत माता